हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम।
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ అయితే అస్సలు వినిపించడం లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇంకా మాట్లాడలేదునండి, అలా వీడియో పెట్టుంటారు నాకు తెలిసి. అదే వీడియో వినిపిస్తా ఉందా ప్రభుజీ మీకు? నువ్వు ఏర్పట్లేదమ్మా, మా ప్రభుజీ కూడా మాట్లాడలేదు ఇంకా.
సో ఈరోజు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ చెన్నై తరపున ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనందరం కూడా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీల గురించి, ఆయన యొక్క బోధనల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఈరోజు మనకి ఈ యొక్క విషయాన్ని చర్చించి చెప్పేవాళ్ళు హిజ్ గ్రేస్ రంగకృష్ణ ప్రభుజీ చెన్నై ఇస్కాన్ లో ఆయన మొదటి నుంచి ఎన్నో సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు సంగీత ఉద్యమంలో అనేక రకాలుగా మనకి ఈ యొక్క చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఆయన దగ్గర నుంచి మనం మహాప్రభు గురించి విందాం. సో అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తాం. హరే కృష్ణ. సో వాయిస్ ఇస్ క్లియర్ ప్రభు, అందరికి క్లియర్ గా వినపడుతుంది ప్రభుజీ, వినపడుతుంది ప్రభుజీ. సో ప్రభుజీ you can start Ram Krishna. Yes, bro. Please start. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And I could not hear you, but I think it's only with me. I don't know others are able to hear me. Yeah, we can hear you clearly. Prabhuji, we are able to hear you, sir. Madhava Gaura Prabhu. Yeah, we could hear you. Yes, Prabhu, we are able to hear. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Krishna Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimade Bhakti Vedanta Swamini Namane, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarane. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So yeah, I'm very happy to be in the midst of all of you. You'll be having translation today, right? Yes, Prabhu, we'll have translation. Okay. So I will pause and then you will continue. Is it like that? Yeah, correct. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Yeah, I am very happy to be in the midst of all of you. సో ఈ యొక్క మీ అందరి భక్తుల సాంగత్యంలో ఈ రోజు నేను ఉన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా అందరికి? Yes, Prabhu. క్లియర్ గా ఉందా? ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ లేదుగా? Prabhuji Hare Krishna, Prabhuji, some disturbance is there, Prabhuji. Yeah, just wanted to know. No disturbance? Prabhuji, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది ప్రభుజీ. Okay, Prabhuji, you can continue. Hare Krishna. Yeah, so it's very happy moment, happy part of the year where we are celebrating the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who appeared about 500 years back in West Bengal. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న చాలా శుభమైన మంగళకరమైన ముహూర్తం, చాలా సంతోషమైన ముహూర్తం సమయం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మనందరం కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావ దినం 2 రోజుల మనం జరుపుకున్నాం. మనం ఇలాంటి సమయంలో మనందరం కలిపి ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు కరమైన విషయం మనందరికి. So ISKCON all over the world, by the mercy of Srila Prabhupada, has celebrated even the last 2 days. We have been having wonderful festival. ఇస్కాన్
ప్రపంచం మొత్తం కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క కరుణ వల్ల శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ప్రపంచం అంతా మనం 2 రోజులు 3 రోజులు బట్టి మనం కొనియాడుతున్నాం. So we are from Chennai, and now of course you are on many parts. I don't know which part of the various parts of world you are all in, but the technology has brought us in very nicely. A particular language, people are coming together to hear about Bhagavad Gita. ఓకే, మనందరం మేము చెన్నై నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. సో మీరందరూ కూడా మిగతా చోట్ల నుంచి అందరూ కలిపి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరం కలిపి కలుస్తున్నాం. ఈ టెక్నాలజీ మూలంగా మనందరం కూడా ఈ యొక్క ప్రవచన కార్యక్రమంలో మనందరం కలిసి మనం చర్చించుకుంటున్నాం. So the advancement of technology is so nice that it doesn't matter where you are, you can consistently connect with the devotees on a regular stipulated week or day of the week or the time, and then come together to discuss these pastimes. సో ఈ టెక్నాలజీ చాలా విధంగా మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా అడ్వాన్స్ అయింది. అందువల్ల మనందరం కూడా దీని మూలంగా మనందరం రకరకాల చోట్ల మనందరం ఉన్నాం. అందరం కలిపి ఈ యొక్క భగవంతుడి యొక్క లీలల్ని మనందరం చర్చించుకోవడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అందరికీ కూడా మంచి అవకాశం. So as I said, being in Chennai, ISKCON Chennai celebrated these festivals for the last 3 days. సో ఇస్కాన్ చెన్నైలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఇస్కాన్ చెన్నై ఈ యొక్క చైత్ర మహాప్రభు యొక్క గౌరవపూర్వ మహోత్సవం 3 రోజులు బట్టి జరుపుకుంది. So on day 1 we had about 12-hour Nam Sankirtan. మొదటి రోజున చైత్ర మహాప్రభు ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున 12 గంటల హరినామ సంకీర్తన జరిగింది. Then we have had Abhishekam and Anukalpa Prasadam. సో ఆ రోజు మేము అభిషేకం చేసుకున్నాం. చైతన్య మహాప్రభుకి అభిషేకం, నిత్యానంద ప్రభు అభిషేకం, ఆ తర్వాత అనుకల్ప ప్రసాదం భక్తులందరికీ కూడా పంచిపెట్టడం అయింది. So maybe after 2 years we are all coming together for the Abhishek. We have had about 1600 devotees. సో 2 సంవత్సరాల తర్వాత అందరం మళ్ళీ కలుసుకుని అభిషేక కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. 1600 మంది ఈ యొక్క అభిషేక కార్యక్రమంలో ఆ రోజు పాల్గొన్నారు. And being Ekadasi, being a fasting day, so the following day we had a feast. It is called Jagannath Mishra feast, which is equivalent to Nanda Maharaj feast. సో ఆ తర్వాత రోజు అంటే నిన్న శనివారం జగన్నాథ మిశ్రా యొక్క ఉత్సవం కొనియాడుకున్నాం. జగన్నాథ్ మిశ్రా అందరికి కూడా అనేక విందు భోజనాలు ఏర్పాటు చేశారు. సో దాన్ని జగన్నాథ్ మిశ్రా ఫీస్ట్ అని అంటారు. దాన్ని నిన్న మేము జరుపుకున్నాం. So throughout the day, yesterday also, almost 1000 devotees took part and took prasadam. సో నిన్న కూడా ఆ యొక్క ప్రసాదం 1000 మంది వరకు భక్తులు వచ్చి ప్రసాదం స్వీకరించారు. So we also had a very, very wonderful drama which is depicting Lord Chaitanya's Leela in Puri. సో నిన్న సాయంత్రం మేము చాలా అద్భుతమైన డ్రామా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పూరి ధామలో చేసిన లీలల్ని అద్భుతమైన డ్రామా కూడా నిన్న సాయంత్రం మేము చూసాం. And then we also had another program where the few youth girls came together and discussed about the qualities of Chaitanya Mahaprabhu. సో అదే కాకుండా మేము కొంతమంది అమ్మాయిలు భక్తులు అన్నమాట, వాళ్ళు కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లక్షణాలని వివరిస్తూ ఒక మంచి డిస్కషన్ కూడా వాళ్ళందరూ చేశారు. ఒక ప్రోగ్రామ్ They discussed almost about 15 qualities in about 45 minutes. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లక్షణాలు 15 లక్షణాలని ఒక 45 నిమిషాల పాటు ఆ గర్ల్స్ అమ్మాయిలందరూ బాగా డిస్కస్ చేసి అందరూ కూడా మంచి అవకాశాన్ని వినడానికి ఇచ్చారు. And today morning we had a very, very wonderful quiz program. ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా మేము మంచి విందు భోజనం అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. So it is called Navadvip quiz, where the 9 islands, where I think probably some of you may have visited, I'm not sure, or some of you may be going. The 9 islands, the significance of 9 islands, what are the holy places there, what are all the holy deities there, who are all the acharyas who appeared there, and so many details were discussed today. సో ఈ రోజు మార్నింగ్ కూడా నవద్వీప్ ధామంలో ఉన్న 9 ద్వీపాలని గురించి
ఆ ఒక్కొక్క ద్వీపంలో ఎలాంటి లీలలు జరిగాయి, ఎలాంటి ఆచార్యుల లీలలు చేశారు, ఎలాంటి దేవాలయాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మేము ఇవాళ మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇంకో ప్రోగ్రామ్ లో. And icing on the cake was a cooking contest. So devotees were asked to make nice preparation for Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then they made a nice wonderful feast. A lot of devotees participated, and some of them got a very, very nice prize today. Yeah, so ఆ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత అన్ని రకాల విందు వెరైటీ పదార్థాలు తయారు చేసే ఒక ఫీస్ట్ లాంటిది ఒక కాంపిటీషన్ జరిగింది, ఎవరు ఎంత బాగా తయారు చేస్తారని. ఆ కాంపిటీషన్ లో చాలా మంది భక్తులు వచ్చి పాల్గొని చాలా బాగా కాంపిటీషన్ తయారు చేసి అందరికి మంచి విందు భోజనాన్ని కూడా తయారు చేసి ఇచ్చారు. So what is the purpose of all this? Purpose of all this, because Shastra has got only 2 rules. There are only 2 rules to the entire Shastras. శాస్త్రం మొత్తం అన్ని శాస్త్రాలు మనం వెతికినా సరే మనకి రెండే నియమాలు మనకు కనబడతాయి. The first rule is to always remember Krishna. ఫస్ట్ నియమం ఏంటంటే, ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఎప్పుడు మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం. And the second rule is even more important, is to never forget Krishna. రెండవ నియమం ఏంటంటే చాలా ముఖ్యమైనది, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఎప్పుడు మనం మర్చిపోకూడదు. So what did happen in all the 3 days festivals we have been planning for the last 1 month? So many devotees have been planning how to do it nicely, how to cook nicely, how to prepare for the quiz nicely, how to do a very nice drama. So many devotees were engaged, which means this is all in order to remember and glorify Chaitanya Mahaprabhu, who is non-different from Krishna. సో ఈ యొక్క నెల రోజులు బట్టి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మేము ఎలా చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుని చాలా ఆలోచించి భక్తులందరూ కూడా కలిపి ఏ విధంగా చైతన్య మహాప్రభుకి ఆనందాన్ని కలిగించాలి అని అనే ఒక ఆలోచనతో ఏ విధంగా చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు అనేది చూస్తే అందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభు గుర్తుంచుకుని అలా అన్ని కార్యక్రమాల్లో చాలా బాగా పాల్గొన్నారు. అది చాలా మంచి అద్భుతమైన విషయం. So who is Chaitanya Mahaprabhu? Krishna Varnam Tasa Krishnam Sango Pangasha Parshadam Yajna Sankirtana Praya Ejanti Hismedsaha. So Srimad Bhagavatam says, which was about 5,000 years ago, there it says Krishna, the Lord Chaitanya will appear in the age of Kali to spread Nama Sankirtan. So Srimad Bhagavatamlo Krishnavarnam Tasa Krishnam Sango Pangastra Parshadam యజ్ఞై సంకీర్తన ప్రియాయై యజంతి సుమేధస అనే శ్లోకంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఈ యొక్క కలియుగంలో శ్రీకృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు అవతారం ఎత్తుతారు, ఎత్తి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేస్తారు. So he has no weapons. His weapon is none other than, he is so beautiful and he has come to spread the holy names of Krishna. ఆయన చాలా అందంగా చాలా సౌందర్యవంతంగా ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభు. ఆయన యొక్క సౌందర్యంగా ఉండి ఆయన హరినామాన్ని ప్రచారం చేశారు. ఆయన యొక్క మెయిన్ యాక్టివిటీ. సో దట్ ఈస్ ది యుగ ధర్మ. అదే యుగ ధర్మం, ఈ కలియుగ ధర్మం ఆ యొక్క హరినామాన్ని ప్రచారం చేయడం. సో Lord Chaitanya empowered his close associates and disciples like Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami to write detailed descriptions of Krishna Leela and the philosophy or science of Krishna consciousness. So Chaitanya Mahaprabhu ఆయన యొక్క శిష్యులైన రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, జీవ గోస్వామి అందరినీ కూడా ఈ కృష్ణ లీల గురించి భక్తి తత్వ శాస్త్రాలని రచించమని ఆజ్ఞాపించారు, ఉపదేశించారు. అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా అవన్నీ రచించారు. So there is no difference between the teachings of Bhagavad Gita, which Krishna gave 5,000 years ago to Arjuna, and there is no difference between the teachings of Lord Chaitanya. So 5,000 సంవత్సరాలు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ భగవద్గీత ఉపదేశం చేశాడు కూడా ఎక్కడ మధ్య వ్యత్యాసం అనేది లేదు. Yeah. So what is one of the famous concluding verse of Bhagavad Gita is Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Masachika. Abandon all varieties of religion, surrender unto me. I will deliver you from all sinful reactions. So భగవద్గీత యొక్క చరమ శ్లోకం ఏమిటి? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా సుఖ. ఆయన ఏం చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ ఆ శ్లోకంలో?
మొత్తం అన్ని వదిలే అన్ని ధర్మాలని త్యజించి నన్నే శరణం పొందండి, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తిని నేను చేస్తానని దాంట్లో మనకి ప్రమాణం చేస్తున్నారు. For the surrendering, the example is given how a child is surrendered to the parent, or an animal like a pet animal like a dog is surrendered to his master. That is how a devotee should surrender to Krishna. సో సరెండర్ అనేది, శరణాగతి అనేది ఏ విధంగా మనం చేయగలం, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు శరణాగతి అనేది ఒక చిన్న పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులకు ఏ విధంగా ఆధారపడతాడు, అలాగే ఒక పెంపుడు జంతువు అలాగే వాళ్ళ యొక్క యజమాని మీద ఏ విధంగా ఆధారపడుతుందో అదే విధంగా శరణాగతి మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నుంచి మనం పొందాలి. So what is surrender? There are 6 aspects. One is accepting that which is favorable. సో శరణాగతి అంటే ఏంటంటే అందులో 6 విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. 6 విషయాల్లో ఒకటి ఏది భగవంతునికి మన భక్తికి అనుకూలంగా ఉంటుందో అది ముందు మనం అంగీకరించాలి. And rejecting things which are unfavorable for devotions. భక్తికి మన భక్తి యొక్క సేవకి ఏదైతే ప్రతికూలంగా ఉంటుందో ఆ యొక్క విషయాలను మనం త్యజించాలి. And firmly believe in the protection of the Lord. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క రక్షణ మీద మనకి పూర్తిగా మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. Feel exclusively being dependent on the mercy of the Lord. Prabhu, can you repeat? I could not hear. Exclusively depend on the mercy of the Lord. Yeah. So ఇంకో 4వ పాయింట్ ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క అనుగ్రహం మీద పూర్తిగా ఆధారపడి ఉండాలి. There is no interest for the devotee other than the interest of the Lord. That's the 5th one. 5వ విషయం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఏది నచ్చుతుంది అనే విషయం కాకుండా మిగతా విషయాలనే మనం పట్టించుకోకూడదు. మిగతా విషయం శ్రీకృష్ణ భగవానికి నచ్చని విషయాలను మనం ఎప్పుడూ చేయం. And one is always meek and humble. అది కాకుండా చివరి విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా వినయం, విధేయత, నమ్రత స్వభావంతో మనం ఎప్పుడు ఉండాలి. So this is the instruction of Krishna in Bhagavad Gita to surrender. సో ఈ విధంగా భగవద్గీత శ్రీకృష్ణ భగవానునికి శరణాగతి అనేది ఏ విధంగా పొందాలని ఉపదేశాలను మనకి భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడు మనకి చెప్పాడు. So when Lord Chaitanya gave instructions to both Rupa Goswami and Sanatana Goswami, who are brothers, to begin with, when he was telling Rupa Goswami, he started with, like in the Bhagavad Gita 2nd chapter, we talk about that we are all spirit souls. సో చైతన్య మహాప్రభు శిష్యులైన రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములకి చైతన్య మహాప్రభు ఉపదేశం చేశారు. ఆయన చేసినప్పుడు ఆయన భగవద్గీతలో ఉన్న 2వ అధ్యాయం యొక్క సారాంశాన్ని మనందరం కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవులం అని ఉపదేశించారు. And he was also describing the size of the soul, which is 1/10,000th tip of the size is 1/10,000th tip of the hair 6. సో చైతన్య మహాప్రభు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామికి ఒక జీవుడి యొక్క సైజు పరిమాణం అనేది ఎంత ఉంటుందో చెప్తున్నారు. మనం వెంట్రుక యొక్క చివరి భాగం మనం తీసుకుంటే ఆ చివరి భాగాన్ని 10,000 భాగాలు చేస్తే ఆ యొక్క ఒక్కొక్క భాగం అనే సైజు ఎంత ఉంటుందో అదే జీవుడి యొక్క సైజు అని చెప్పారు. There are 2 kinds of soul. One is eternally conditioned soul. The other one is eternally liberated soul. ఈ జీవుల్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి శాశ్వతంగా ఈ యొక్క భౌతిక బంధంలో పడి ఉంటాయి. అలాగే ఇంకో రకం ఉన్నాయి, ఎప్పుడు శాశ్వతంగా భగవంతుడి యొక్క ధామంలో ఉంటాయి, భగవంతుడి యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంటాయి. And even within the conditioned soul, there are 2 types. One is moving, the other one is non-moving. ఈవెన్ ఈ యొక్క భౌతిక బంధంలో ఈ శాశ్వతంగా ఉన్న ఈ జీవుల్లో ఈ యొక్క 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి స్థావరం, అంటే ఎప్పుడు చలనం లేకుండా ఉండే జీవులు, ఇంకోటి చలనం కలిగిన జీవులు. Yeah, even within the moving, there are 3 categories. One is that which flies, that one which is moving on the land, and then one which moves in the water. ఈ చలనం కలిగిన జీవుల్లో 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి గాల్లోకి ఎగిరేవి, ఇంకోటి నీళ్లలో బతికేవి, ఇంకోటి భూమి మీద నడిచేవి. So of the moving on the land, human beings are very, very rare. సో ఈ భూమి మీద నడిచే జీవుల్లో, భూమి మీద బ్రతికే జీవుల్లో
మానవ మానవులను చాలా దుర్లభంగా చాలా అరుదుగా ఉంటారు. జలజా నవలక్షాణి స్థావరః లక్షవింశతి క్రమేహ రుద్రసంఖ్యః పక్షీణాం దశలక్షణ త్రింశద్ లక్షాణి పశువః చతుర్లక్షాణి మానవః. So there are 84 lakh species of which only 4 lakhs are human beings. సో జలజా నవలక్షాని శ్లోకంలో మనకి ఏం చెప్పబడిందంటే ఈ యొక్క నీళ్ళలో బ్రతికే జీవుల్లో 9 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. So even though one has a human form, unfortunately the propensity of even most of the human beings are that of an animalistic nature. దురదృష్టవశాత్తు చాలా మంది మానవులు జంతు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. The activities of eating, sleeping, mating, depending is what is done in a very sophisticated way by the human beings. సో మానవులు ప్రస్తుత ప్రపంచంలో ఈ యొక్క ఆహారం, నిద్ర, మైథునం, భయం ఈ 4 విషయాలు కూడా చాలా అతి సౌకర్యంతో కూడిన పరిస్థితుల్లో ఈ 4 విషయాల్ని అనుభవిస్తున్నారు. So of such human beings, one who believes in scripture is very, very rare. అలాంటి మానవ ప్రపంచంలో ఈనాడు ఆ శాస్త్రం మీద పూర్తి విశ్వాసం కలిగిన మానవులు చాలా చాలా అరుదుగా ఉంటారు. And even those who are believing in scriptures, some of them become more and more mental speculators and jnanis. సో ఈ శాస్త్రాలని మీద విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళలో కొంతమంది జ్ఞానుల కింద పరిగణింపబడతారు. జ్ఞాన యోగాన్ని కొంతమంది అనుసరిస్తారు. Yeah, so there is a famous verse in Bhagavad Gita, Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam vedi tattatah. So those who try to endeavor and read the scriptures and advance in spiritual life, it's very, very difficult for one to know the real truth. సో భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు శ్లోకం చెప్పినట్టు మనుష్య శాస్త్రేషు సిద్ధయ్య ఆ శ్లోకంలో మనం చెప్పినట్టు ఈ యొక్క మానవ జన్మలోని ఎవరో ఒకరు చాలా తక్కువ మందిలో ఇలాంటి విషయాల్లో వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. వీటిలోని ఎవరో ఒకరు అర్థం చేసుకుంటారు కృష్ణ గురించి. Yeah, somewhere it said that one can read all the Vedas, but if he is not devotee of Krishna, that does not serve the purpose. సో ఎవరో ఒకరు ఇంకో చోట ఏం చెప్పబడిందంటే మనం ఎన్ని రకాల శాస్త్రాలు ఎవరో చదివినా సరే కృష్ణ యొక్క భక్తుడు వాళ్ళు కాకపోతే ఆ ఉపయోగం అంటూ ఏముండదు. In fact, Brahma in one place says in Brahma Samhita, he is glorifying the Lord, Advaitam Achyutam Anadi Manantarupam Adyam Purana Purusham Navayavvanam cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Adi Purusham Tamaham Bhajami. They can read all the Vedas, but if they are not devotees of Krishna, then that is not helpful. సో బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పినట్టు అద్వైతం అచ్యుతం అనాది మనంతరూపం ఆద్యం పురాణ పురుషం చాలా శ్లోకంలో మనకు క్లియర్ గా చెప్పినట్టు అన్ని రకాల వేదాలు చదివినా సరే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు కాకపోతే భగవంతుడు చదివినా సరే భగవంతుని భక్తులు అవడం అనేది చాలా దుర్లభమైన విషయం. So these jivas are part and parcel of Krishna. ఈ జీవులు అనేది భగవంతుని యొక్క అంశాలు. Yeah, so the constitutional position of a jiva is to be a servant of Krishna. భగవంతుడి యొక్క సహజమైన స్థితి ఏమిటంటే జీవుడి యొక్క సహజమైన స్థితి ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడి సేవకుడు. So Chaitanya Mahaprabhu himself says that I am not a sannyasi, I am not a grahastha, I am not a vanaprastha, I am not a brahmachari, I am not a king, I am not a kshatriya, vaishya, sudra, brahmana, gopi bhartahu padakamalayo dasa dasandas. చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటున్నారంటే నేను సన్యాసిని కాను, నేను గృహస్థాన్ని కాను, నేను బ్రహ్మచారిని కాను, నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాను, క్షత్రియుని కాను, వైశ్యుని కాను. నేను ఎవరంటే గోపీ యొక్క
గోపియేల ఎవరు భర్త అంటే భర్త కింద పరిగణింప ఎవరు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. దాసుల యొక్క దాసుని నేను అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు ఆ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. Yeah, even after taking scriptures, one may like to go to very higher planets like what to say, Indraloka, Chandraloka, Brahmaloka, but to love Krishna, to attain Krishna is very rare. సో మనం చంద్రలోకం, ఇంద్రలోకం ఎటువంటి లోకాలకు వెళ్ళినా సరే కృష్ణుడి యొక్క ప్రేమను పొందడం అనేది చాలా చాలా దుర్లభం, అరుదైనది. One may even like to have liberation, to be free from all the material bondages, but if there is no love for Krishna, they cannot stay there for a long time. సో మనం ముక్తిని పొంది ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటేసి ముక్తిని పొందినా సరే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్రేమను పొందకపోతే ఉపయోగం లేదు. మళ్ళీ మనం వెనక్కి వచ్చేస్తాం. So being a devotee of Krishna is very special, and that is what Mahaprabhu instructed through Rupa and Sanatana Goswami, to become a devotee of Krishna. That's the goal of human life. సో చైతన్య మహాప్రభు, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములకి ఏం ఉపదేశించారంటే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క భక్తుడు అవ్వాలి, అదే మన జీవితం యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. So this seed of bhakti, Brahmanda Brahmite Kone Bhagyavanjiv Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Bhij. This seed of bhakti one gets by the mercy of Guru and Krishna and Vaishnavas. ఈ యొక్క భక్తి యొక్క బీజం, భక్తిలత యొక్క బీజం అనేది మన హృదయంలో ఏ విధంగా మనకి కలుగుతుందంటే వైష్ణవులు, గురువులు, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క కరుణ మూలంగా మనకి ఈ యొక్క భక్తిలత బీజం మన హృదయంలో కలుగుతుంది. There is a nice story in Srimad Bhagavatam. Narada, in a previous kalpa, he was a servant, a son of a maid servant. At that time, in wherever they were living, there were some Bhakti Vedantas, devotees were traveling. Due to a rainy season, they stayed in the house of Narada Muni, in a previous life as a maid servant. So they were just giving some help. The maid servant and her son, being the previous Narada, they were extending some service to this Bhakti Vedantas. సో మనం భాగవతంలో చాలా మంచి కథని, ఒక లీలను మనం తెలుసుకుందాం, వినొచ్చు. మనం నారద మహాముని తన యొక్క ముందు జన్మలో ఉన్నప్పుడు ఒక సేవకురాలి యొక్క కొడుకు కింద, కుమారుడి కింద ఉండేవాడు. ఆ సేవకురాలి యొక్క అందరి దగ్గర పనిచేసే సేవకురాలి యొక్క కుమారుడి కింద ఉండేవాడు. అప్పుడు ఆ సేవకురాలికి భక్తి వేదాంతులకి సేవ చేయడానికి ఈ యొక్క 4 మాసాలు అవసరం కలిగింది, సేవ చేయడం అవకాశం కలిగింది. అప్పుడు నారద మహాముని ఆ యొక్క సేవకురాలి కింద కొడుకుగా ఉన్నప్పుడు ఆ భక్తి వేదాంతులకి సేవ చేయడానికి చిన్న కుమారుడు, చిన్న బాలుడైనా సరే పూర్తిగా తన జీవితం మొత్తం సేవ చేయడం, తన జీవితం మొత్తం ఆ 4 నెలల సేవ చేయడానికి అవకాశం కలిగింది. So the seed is sown, but when a seed is sown, what should we do for the plant to grow? Is to water the seed. సో ఆ విధంగా నారద మహామునికి అది బీజం కలిగిన తర్వాత వాళ్ళ సేవ చేయడం వల్ల అప్పుడు మనం ఆ సీడ్ మనకి విత్తనం వేసిన తర్వాత మనకి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ మనం ఆ విత్తనానికి నీరు పోయాలి. So what is that? So in case of seed, we can put water, but in case of the seed of bhakti, what should we do? Shravanam and Kirtana, which means hearing and chanting. సో ఆ సీడ్ అంటే ఆ విత్తనానికి ఏ విధంగా నీరు పోస్తాం? శ్రవణం అండ్ కీర్తనం, అంటే జపం చేయడం, చాంటింగ్ చేయడం, అలాగే భగవంతుని గురించి వినడం, శ్రవణం చేయడం, ఈ రెండు కూడా ఆ విత్తనానికి నీరు పోసే విధానం. So when that is done, this seed of bhakti goes beyond Brahma Jyoti and then goes to the spiritual world of Golokam. ఈ విధంగా మనం ఆ విధానాన్ని మనం అనుసరిస్తే ఈ యొక్క భక్తిలత బీజ, ఈ సీడ్, ఈ భక్తిలత అనేది బ్రహ్మజ్యోతిని దాటిపోయి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతుంది. At the same time, while doing the chanting and hearing process, there are some do's and don'ts.
If you do it with the knowledge, then the benefit is very, very good and fast. సో ఈ యొక్క శ్రవణం, ఈ యొక్క జపం చేసే విధానం, చాంటింగ్, అలాగే శ్రవణం, ఈ యొక్క రెండు కూడా ఈ కొన్ని పాటించాలి, కొన్ని పాటించకూడదు, కొన్ని చేయకూడదు, కొన్ని చేయాలనే పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ రెండు చేస్తున్నప్పుడు సో ఈ యొక్క విషయాలు మనం తెలుసుకొని ఈ యొక్క జపం, ఈ యొక్క శ్రవణం మనం చేస్తే వచ్చే లాభం అనేది చాలా గొప్పదైనది. So, for instance, while chanting, we have to be careful to avoid some offenses, and we have to have a clear understanding about the position of Krishna and the Devatas. So, there are some guidelines which is given to avoid certain offenses. సో మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు, రోజు చాంటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని అపరాధాలు మనకు చెప్పబడ్డాయి. కొన్ని అపరాధాలు చేయకూడదంటే అదే కృష్ణుడికి మిగతా దేవతలకు ఉన్న సంబంధం, అలాగే భక్తుల్ని నిందించడం, ఇలాంటి అపరాధాలు మనం చేయకూడదు. Continuously there is a call from where Guru Maharaj is. Just give me a minute, please. Sorry, back with you. Yeah. So we have to avoid certain offenses while chanting the holy names of the Lord, while performing devotional service. సో మనం ఈ యొక్క భక్తియుత మార్గం, భక్తి సేవ మనం చేస్తున్నప్పుడు ఈ నామాపరాధాలను మన ఎంత వీలైనంత వరకు మనం పూర్తిగా వాటిని నిర్మూలించుకోవాలి. And we also have to avoid certain things. See, for example, when you grow a seed, when you grow a plant, there are so many unwanted, undesirable plants will also grow. So we should cut that. That's called weeds. సో మనం ఈ భక్తియుక్త సేవలో మనం చేస్తున్నప్పుడు మనం చూస్తుంటాం, ఎక్కడైతే మనం ఒక మొక్క వేసామో దాని చుట్టూ కూడా కలుపు మొక్కలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ కలుపు మొక్కలు ఈ యొక్క మొక్కకి కష్టాన్ని సృష్టిస్తాయి, ప్రాబ్లాన్ని, సమస్యలు సృష్టిస్తాయి. అందువల్ల ఈ కలుపు మొక్కల్ని మనం జాగ్రత్తగా సెపరేట్ చేయాలి, అవి జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాలి. వాటిని కలుపు మొక్కలు చూసుకోకపోతే మనకి సమస్యలు ఎక్కువ ఎదురవుతాయి. So those weeds are like a desire for material, having a material desire, or desire for name, fame and all that. సో ఆ కలుపు మొక్కలు అంటే ఏమిటి? పేద ప్రతిష్టలు పొందాలి అని, అలాగే భౌతిక సుఖాన్ని, భౌతిక కోరికల్ని తీర్చుకోవాలని, ఈ విధంగా మన హృదయంలో ఉండేవన్నీ కలుపు మొక్కలు అన్నమాట. There is a nice verse. Who is a devotee? Anya abhilashita shunyam jnana karmadi anavrutam anukulyena Krishna anushilanam bhaktiruttamam. What is devotional service? Is having no other desires other than the desire to please Krishna. సో మంచి శ్లోకం ఉంది, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూల్యాన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమం. ఆ శ్లోకం మనకి ఏం చెప్తుందంటే, కృష్ణుడికి అనుకూలంగా ఉన్నది ఏదైతే ఉంటుందో, అనుకూలమైనది ఏదైతే ఉంటుందో అది భక్తిలో ఉత్తమమైన భక్తి అని చెప్పబడుతుంది ఆ శ్లోకంలో. There is no selfish motive when we do a devotional service. There is no personal motivation or no personal agenda. The only motive is to give pleasure to Krishna. భక్తియుక్త సేవ అనగా అర్థం ఏమిటంటే, కృష్ణుడికి మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటూ కృష్ణుడికి మాత్రమే ఆనందాన్ని కలిగించడం కోసం మనం చేయాలి తప్పించి మన స్వంత లాభం కోసం, మన స్వంత ఆనందం కోసం, సొంత శ్రేయస్సు కోసం మనం చేయడం అనేది ఉండకూడదు. భక్తియుక్త సేవలో కృష్ణుడికి అనుకూలంగా, కృష్ణుడికి ఆనందాన్ని కలిగించడానికి మాత్రమే మనం భక్తియుక్త సేవ చేయాలి. There's a nice pastime when Krishna had a headache. Krishna told Narada, just give me some dust from the feet of my devotee. And nobody wanted to give the dust because they thought if the dust of mine is given to Krishna, I will go to hell. So
Krishna, the Narada went to so many places, he could not get dust. ఒక మంచి కథ కూడా, మంచి లీల కూడా ఉంది ఈ విషయంలో. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నారదుడికి ఒక విషయం అడిగారు. ఏమన్నారంటే, నాకు చాలా తలనొప్పిగా ఉంది, నా భక్తుల యొక్క పాద ధూళి కానీ నాకు ఇస్తే నా తల మీద పెట్టుకుంటే నా తలనొప్పి పోతుంది. సో నువ్వు వెళ్ళి ఎవరైనా సరే, నా భక్తులు ఎవరైనా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాదధూళి తీసుకొచ్చి నాకు తీసుకొచ్చి ఇవ్వు అని చెప్పిన తర్వాత నారదుడు అన్ని ప్రదేశాలకి మొత్తం అంతా తిరిగినా సరే ఎవరు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి వాళ్ళ పాదధూళి ఇవ్వడానికి ఎవరు సిద్ధపడలేదు. But when he came to gopis, gopis immediately gave. When Narada asked, what happens if you give your dust, feet dust, will you not go to hell? And the gopis said that we can be in eternally hell, we can be in hell in eternity if Krishna's headache for a moment can be stopped just by applying our dust. సో వెంటనే ఈ నారద మహాముని గోపి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ యొక్క పాదధూళిని అడగగానే వాళ్ళు వెంటనే పాదధూళి ఇస్తూ వెంటనే పాదధూళి ఇచ్చారు. ఇవ్వగానే నారద మహాముని, అదేంటి మీరు ఎవరు ఇవ్వలేదు, మీరు ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు, మీకు తెలియదా, ఆయనకి మీ పాదధూళి ఇస్తే మీకు నరకానికి వెళ్ళే ప్రాప్తి కలుగుతుంది, నరకంలో శాశ్వతంగా మీరు ఉండిపోతారు, మీకు ఆ విషయం తెలియదా అంటే, అప్పుడు గోపికలు వెంటనే, మాకు నరకానికి వెళ్ళినా పర్వాలేదు కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానికి మేము ఇచ్చిన మా పాదధూళి కొంచెం సేపైనా ఆయన తలనొప్పి తగ్గుతోందంటే మాకు అదే ఆనందం, మాకు అదే కావాలి అని చెప్పి గోపికల విధంగా నారద మహామునికి సమాధానం ఇచ్చారు. So the devotees means they want to give pleasure to Krishna at all times. They don't have any desire. They don't want liberation, sarupya, salokya, samipya, sayujya, to be near the Lord, to be in the same planet of the Lord, or to get the form of the Lord. They have no desires to have the same opulence of the Lord. Nothing. They want to be engaged in service which will give pleasure to Krishna the way he wants. ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తి అంటే ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఆనందాన్ని కలిగించడం తప్పించి వాళ్ళకి ముక్తి పొందాలి, సారూప్య ముక్తి పొందాలి, శ్రీకృష్ణ భగవాన్ భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో సహచరంగా ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఈ విధంగా వాళ్ళకి ఏ కోరికలు ఎటువంటి ఆశలు ఉండవు. వాళ్ళకి ఎక్కడున్నా సరే శ్రీకృష్ణ భగవానికి మనస్ఫూర్తిగా శుద్ధంగా సేవ చేయడం వాళ్ళకి వాంఛ కోరిక కానీ ఇంకే కోరికలు వాళ్ళకి ఉండవు. And he also says, Rupa Goswami, that one can have 5 kinds of relationship with Krishna, starting from Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, which means, yeah. So, Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami కూడా ఈ యొక్క బోధనలో ఇంకో బోధన ఏం చేశారంటే 5 రకాల భక్తి రసాలు అనేవి మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో మనం పెట్టుకోవచ్చు. అందులో శాంత, అందులో 5 రకాల్లో ఒకటి శాంత, దాస్య, వాత్సల్య, సఖ్య, మాధుర్య, 5 రకాలు పెట్టుకోవచ్చు సంబంధం. Yeah, this means one can have a servant relationship, friendly relationship, parenthood, or a lover. అదే. సో ఈ విధంగా 5 రకాల్లోని మనం కొంతమంది ఒక శ్రీకృష్ణ భగవానికి సేవకుడి కింద సేవ చేయడానికి సంబంధం పెట్టుకోవడానికి రెడీ సిద్ధపడడం, ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం. అలాగే కొంతమందికి శ్రీకృష్ణ భగవానికి తల్లిదండ్రుల కింద ఉండడానికి వాత్సల్య భావంలో సంబంధం పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి శ్రద్ధ, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం. అలాగే కొంతమందికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క స్నేహితుడి కింద ఉండడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం. కొంతమందికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క లవర్ కింద, ప్రియుడి కింద ఉండడానికి వాళ్ళకి సంబంధం పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎక్కువ చూపడం, మక్కువగా చూపడం. So so somebody may ask, in order to relate to Krishna, then I have to give up everything. That's a question which comes to my mind. సో మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది ఏంటంటే, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో మనం ఇలా సంబంధం పెట్టుకోవాలంటే నాకున్న ఈ సంబంధాలన్నింటినీ వదిలేసి మనం వెళ్ళిపోవాలా అనే మనకి ఒక సందేహం అని కలుగుతుంది. Chaitanya was traveling in South India. It is a place called Kurma Kshetra. There was a nice Brahmin, and then Lord Chaitanya during his travel he went and stayed at the house of this Kurma Brahmin. సో దీనికి సంబంధించి ఒక మంచి లీల జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు సౌత్ ఇండియా, దక్షిణ భారతదేశ యాత్ర చేసినప్పుడు కూర్మ క్షేత్రంలో ఆయన సందర్శించినప్పుడు ఆయన ఒక మంచి బ్రాహ్మణ ఇంట్లో బస చేశారు. బస చేసి అక్కడ బ్రాహ్మణ ఇంట్లో ఆయన ఆతిథ్యం స్వీకరించారు.
So this Brahmana, after having been associated with Chaitanya Mahaprabhu for a few days, he also said he was very rich, he had a beautiful wife, he had children, he had wealth. But he said, I am so unhappy. I want to be with you. Let me become your assistant. I want to travel with you wherever you're going. సో ఆ బ్రాహ్మణుడు చైతన్య మహాప్రభు 3-4 కొన్నాళ్ళు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడు చైతన్య మహాప్రభుతో ఏం చెప్తున్నారంటే, లేదు నేను కూడా మీతో వచ్చేస్తాను తీర్థయాత్రలకి. యాక్చువల్గా బ్రాహ్మణుడి దగ్గర అందమైన భార్య, అందమైన సంతానం, అలాగే అన్ని రకాల ధన సంపద అంతా ఉంది. అయినా సరే ఆయన చైతన్య మహాప్రభుతో మొత్తం అన్ని బాధ్యతలని వదిలేసి చైతన్య మహాప్రభుతోనే వెళ్ళిపోతాను అనగానే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు. Mahaprabhu says, don't ever speak like this. You be in your position. Grahe tako, pane tako, sada hari poli tako. So what you need to do, this Kali Yuga is not meant for renunciation. The Kali Yuga is wherever you are, whatever is your position, just chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. చైతన్య మహాప్రభు బ్రాహ్మణునికి ఎటువంటి ఉపదేశం ఇచ్చారంటే, నువ్వు ఆ విధంగా నువ్వు మాట్లాడకు. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, ఏం చేస్తున్నా సరే, ఎప్పుడూ కూడా హరినామ సంకీర్తన, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే స్మరిస్తూ నీ యొక్క బాధ్యతలు, నీ యొక్క విధి నియమాలని నువ్వు చేసుకుంటూ జీవితాన్ని మళ్ళించు. ఈ విధంగా నువ్వు ఉండు, కానీ ఇలాంటి వైరాగ్యాన్ని నువ్వు చేయడానికి ఈ ప్రపంచంలో వీలు కాదు అని చెప్పి సమాధానం చెప్పారు. So he said to Kurma Brahmana, get all your friends, get all your relatives, discuss Krishna Katha, discuss Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, and then give it to others. I mean, offer God to the Lord, take prasadam. And if you just do that, I will always be with you. సో నువ్వు మీ యొక్క స్నేహితుల్ని, మీ బంధువుల్ని అందరినీ పిలిచి ఎప్పుడు వాళ్ళతో భగవద్గీత భాగవతం చర్చించుకుంటూ, డిస్కస్ చేసుకుంటూ, భగవంతునికి ప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టి అందరికీ పంచి, ఆ విధంగా నువ్వు ఎప్పుడు చేస్తున్నావు అంటే నేను ఎప్పుడు నీతోనే ఉంటాను. So it is not for Kurma Brahmana, it is for all of us. If we want Chaitanya Mahaprabhu in our lives, what we need to do, just follow his instructions. Chant the holy names of Hare Krishna Maha Mantra, discuss Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita in the association of devotees, which means Sadhu Sangha and Shravanam. We said, no, watering the root, the seed, just by Shravanam and Kirtanam. We just do that. Have Krishna Prasadam. We don't have to make any big endeavor. Even Arjuna, Krishna, when Arjuna wanted to go as a sannyasi, I mean, he wanted to run away to the forest and then renounce everything. As a Kshatriya, Krishna condemned that. He said, no. Even if you go to the forest, you being a Kshatriya, your nature will be to fight. You will go to the forest and you will fight there. Don't worry. So you have to fight for the right cause. You have to fight for Krishna. So be in your position. Just chant Hare Krishna, read and hear Srimad Bhagavatam. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సందేశం, బ్రాహ్మణుడు చెప్పిన సందేశం అనేది ఉపదేశం ఆయన ఒక్కరికే కాదు, మనందరికీ కూడా అదే ఉపదేశం వర్తిస్తుంది. మనందరం కూడా మన యొక్క బాధ్యతల్ని చేసుకుంటూ, మన యొక్క హరికృష్ణ మహామంత్రం ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూ, భగవద్గీత భాగవతం భక్తుల సాంగత్యంలో డిస్కస్ చేసుకుంటూ, ప్రసాదం అందరికీ ప్రతిపట్టి మనం ప్రసాద వితరణ మనం చేస్తూ అన్ని రకాలుగా ఈ సేవలో ఉండాలి. అదే కాకుండా భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ అర్జునుడు నా యొక్క బాధ్యతను వదిలేసి నేను వెళ్ళి అడవిలో కూర్చుని నేను అవన్నీ చేస్తానంటే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏమన్నాడు, అవే నువ్వు చేయడానికి వీలేదు, నువ్వు క్షత్రియుడివి, నీ ధర్మం క్షత్రియ ధర్మం కాబట్టి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళినా సరే అదే క్షత్రియ ధర్మం చేస్తావు, అరణ్యంలో వెళ్ళినా సరే ఎందుకే అదే ధర్మం ఎక్కడ చెయ్యి, నాకు ఆనందం కలిగించే ధర్మం అది, అంతే తప్పించి నీకు ఇవన్నీ బాధ్యతలు వదిలేసి వెళ్ళడం అనేది మంచిది కాదు, సరియైనది కాదని చెప్పి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఆ విధంగా ఉపదేశం చేశారు. So though he was giving instruction to Rupa Goswami, Sanatana Goswami, personally Chaitanya Mahaprabhu gave us only 8 verses. సో చైతన్య మహాప్రభు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామికి బోధన ఈ విధంగా ఉపదేశాలు చేసినా సరే ఆయన స్వయంగా మనందరికీ 8 శ్లోకాలని మాత్రం చైతన్య మహాప్రభు ఆయన వ్యక్తిగతంగా మనకి ఇచ్చారు. So these 8 verses are known as Shikshashtakam. ఈ 8 శ్లోకాలని శిక్షాష్టకం అని మనం అంటాం.
we want to see the summary. So it says, the Sri Krishna Sankirtana cleanses the heart of all the dust. We have so much of anarthas, we have so much of material desires, we have so many unwanted things in our heart. All that is removed just by chanting the holy names of Krishna. సో ఈ 8 శ్లోకాల యొక్క సమ్మరీ సారాంశం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ సంకీర్తనం, శ్రీకృష్ణ నామాన్ని స్మరించడం, కీర్తన చేయడం. ఈ శ్రీకృష్ణ నామాన్ని స్మరించి కీర్తన చేయడం వల్ల మన హృదయాలను శుద్ధం అంతా, కాలుష్యం అంతా పూర్తిగా హరించుకుపోతుంది. హరించుకుపోయి మనం శుద్ధంగా తయారవుతాం. మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ గురించి మనం అర్థం చేసుకుంటాం. Just by chanting these holy names, not only all our unwanted things go away from our heart, we will become blissful. సో ఈ యొక్క జపనామం చేయడం వల్ల మన కాలుష్యం, మన హృదయాలు, కల్మషం, అలాగే అనర్థాలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా నశించిపోతాయి. మనం శుద్ధంగా, మన హృదయం శుద్ధం అవుతుంది. We know that the Lord has so many unlimited names. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అనేక అనంతమైన నామాలు కలిగి ఉన్నాడు. So what does Krishna do? In those names, he has given his power. సో శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడు? ఆ నామాల్లో ఆయన యొక్క మొత్తం పవర్ని, శక్తులన్నిటి ఆ నామాల్లో పూర్తిగా ఆయన పూర్తిగా పెట్టాడు. ఆ శక్తులన్నిటి ఆ నామాల్లో పెట్టాడు. If someone has to chant the Vedic mantra, they have to what to say, there are so many rules of do's and don'ts, but for chanting the holy names there are not many rules. సో ఈ మహామంత్ర భగవంతుడి నామాన్ని జపించడానికి ఎటువంటి విధి నియమాలు లేవు. జనరల్గా వేదాల్లో ఉన్న మంత్రాలు చెప్పడానికి, జపించడానికి, స్మరించడానికి కొన్ని విధి నియమాలు మనం పాటించాలి. కానీ శ్రీకృష్ణ నామాన్ని మనం జపించడానికి, స్మరించడానికి విధి నియమాలు అంటూ ఏమీ లేవు. You all know in Srimad Bhagavatam there is a nice pastime where Ajamila, he called just for the help of his son when Yamadutas came, and he was freed from all sins. సో భాగవతంలో మంచి లీల కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి. అజామిల లీల. అజామిల యాక్చువల్గా చివరి దశలో తన చివరి కుమారుడైన చివరి కుమారుడి యొక్క పేరుని అతను స్మరించాడు. అదే ఆ చివరి కుమారుడి యొక్క పేరు స్మరించడం, నారాయణ స్మరించడం వల్ల అన్ని రకాల పాపాలని హరించుకుని బయటకు వచ్చేసాడు. And it's also said one has to be humble so that they'll be able to chant nicely. సో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పబడింది, మనం వినయంగా, విధేయతతో ఉండాలి, అనుకూల స్వభావంతో ఉండాలి. ఉంటే మనం జపం అనేది బాగా మనం చేయగలం. జపం అనేది బాగా చేయగలం. So when we take up to the chanting of the holy name, we do not go after so many material opulence and material aspirations. మనం భగవంతుడి నామం జపం మన జీవితంలో మనం రోజు చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా మన హృదయం ఎక్కువ ఈ భౌతిక లాభాలు, భౌతిక కోరికలు, భౌతిక ఆశల మీద ఎక్కువ ప్రాకులాడడం అనేది మనం పెట్టుకోకూడదు. The very fact it is material means it is only temporary. సో భౌతిక లాభాలు, భౌతిక సుఖాలతో మనం ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు? దానికి కారణం ఏంటంటే భౌతిక లాభాలు, భౌతిక విషయాలన్నీ కూడా చాలా అశాశ్వతమైన, తాత్కాలికమైనవి. But when we chant the holy name, it is to establish our lost relationship with Krishna. We are a jivera surupohoy nityera Krishnadas. We are reconnecting ourselves with Krishna. సో మనం జపం ఏం చేస్తున్నప్పుడు మనం యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? శ్రీకృష్ణ భగవాన్తో మనం సంబంధాన్ని కలిగి పెట్టుకుంటున్నాం. మనం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క నిజమైన సేవకులం, ఎప్పుడూ శాశ్వతమైన సేవకులం. ఆ శాశ్వత సంబంధాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి పునరుద్ధరించుకుంటున్నాం. So even per se, if we are not in this body, we change our body. Whatever devotional service that we do will come along with us. సో మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఇంకో శరీరానికి వదిలి వెళ్ళినా సరే, అక్కడ ఆ శరీరంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు చేసిన భక్తి యొక్క సేవ అనేది మళ్ళీ అక్కడి నుంచి అక్కడికి మళ్ళీ ఇదే సేవ మళ్ళీ అక్కడికి మన కథలో వస్తుంది మొత్తం. So the importance is just by chanting the holy names which is given as the Yuga Dharma, we will be able to reconnect with Krishna and establish our last relationship with him.
సో ఈ విధంగా భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం చెప్పడం వల్ల మన శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో మనకున్న సంబంధం అనేది ఇప్పటి వరకు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. అది మనం తిరిగి మళ్ళీ మనం ఆ సంబంధాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకొని మన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ శాశ్వత సంబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటాం. So that is the most easiest process. If you look at the various yugas, various dharma which is given, no, all that is very, very troublesome. But here, irrespective of who you are, where your position, what is your designation, those things don't matter. What you need to do, just chant Hare Krishna, come in the association of devotees, discuss about the instructions of Mahaprabhu as given in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. సో ఒక్కొక్క యుగాల్లో ఒక్కొక్క ధర్మం ఉంది. సో ఈ మన కలియుగంలో ఇప్పుడు మాత్రం ఈ ఈ యొక్క నామ సంకీర్తన ధర్మం ద్వారా మనం ఎప్పుడు హరికృష్ణ మహామంత్రం నామ సంకీర్తన చేసుకుంటూ భగవద్గీత భాగవతం భక్త సాంగత్యం నేర్చుకుంటూ ఆ ఉపదేశాలన్నింటినీ మనం చేసుకుంటూ ఈ విధంగా చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పిన విషయాలు మనం పాటిస్తూ మన జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్తాం. And this is not difficult to perform. This is susukam kartum avyayam, which means it is easily performed. 60,000 years of yajna, 100,000 years of meditation. As compared to that, whatever those sages in the different yugas that they were doing are all attained simply by faithfully chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. యుగాల్లో 1,00,000 సంవత్సరాలు ధ్యానం చేయడం, 60,000 సంవత్సరాలు యజ్ఞం చేయడం, ఇవన్నీ మనం ఎలాగో చేయలేం. ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళు ఎంత లాభాన్ని పొందారో, ఆధ్యాత్మిక లాభాన్ని, అదే విధంగా లాభాన్ని మనం ఒక్కసారి తక్కువ వయసులో తక్కువ కాలంలో మనం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే మహాంతరం చేసుకుంటే మనం ఎంత ఆధ్యాత్మిక లాభం వాళ్ళు పొంది అదే అంత ఆధ్యాత్మిక మనం కూడా జస్ట్ ఈ యొక్క తక్కువ సమయంలో మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం ద్వారా మనం పొందగలం, చాలా సులభంగా పొందగలం. And is it difficult? You are anyway eating 3 times a day, 2 times a day. Offer it to Krishna and take it, by which we are purified. సో మనం జనరల్గా రోజుగా 2-3 సార్లు మనం ఆహారం స్వీకరిస్తాం. సో ఈ 2-3 సార్లు భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మనం స్వీకరించడం మనం ఎప్పుడు చేయాలి. ఇది చేసడం వల్ల మన హృదయం అనేది, మన జీవితం, మన హృదయం కూడా శుద్ధం అవుతాయి. And we have to come to this association regularly. What we are having today, this association is very important. That is where they give us the knowledge. సో ఈ భక్తుల సాంగత్యం అనేది మనకి చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ భక్తుల సాంగత్యంలో మనకి జ్ఞానం అనేది, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది మనకి వస్తుంది. I'm sure all of you present here know that what was our knowledge before coming in the connection with the devotees of Krishna, and then what is our knowledge now. సో మనందరికీ అనుభవం ఉంది. ఈ భక్తుల సాంగత్యం రాకముందు మన ఎలాంటి జ్ఞానం మనకు ఉండేది, సాంగత్యం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి జ్ఞానంలో మనం ఉన్నాం అనేది మనకే చూసుకుంటే మనకే అర్థమవుతుంది. So this means we are all one in trillions and millions of people. We are just very, very special, fortunate souls who have been given the opportunity. సో ఈ యొక్క ప్రపంచం సృష్టిలో మిలియన్స్, లక్షలు, కోట్ల కొలది జీవులు ఉన్నాయి. అలాంటి కోట్ల కొలది ఉన్న జీవుల్లో అతి అరుదైన భాగ్యం అనేది మనకి లభించింది. అందులో అతి అరుదైన భాగ్యం మనకు లభించడం మనం చాలా అదృష్టవంతమైన జీవనం. To get a human form is very rare, and after getting a human form and to get connected to devotees of Krishna is very rare, and even more than that is to get connected with the devotees of Mahaprabhu is very, very, very rare. సో మానవ జన్మ రావడం చాలా కష్టమైన విషయం. మానవ జన్మ వచ్చిన తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యం దొరకడం చాలా కష్టం. అందులోని చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యం దొరకడం చాలా చాలా అరుదైన విషయం. So our only business is to follow the instructions given by Krishna, which is showed by Chaitanya Mahaprabhu. Ananyas chintayanto mam yejanaha paripashati tesham nityabhyuktanam yogakshemam bhahamyam, which means our only business is to always think of him. If we start thinking of him, he will start thinking of us and our business. Our only business is to think of him. సో అనన్యాశ్చింతం యజనాహ పరిపాసతే అనే శ్లోకంలో చెప్పినట్టు మనం ఎప్పుడు కూడా
శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని స్మరిస్తూ ఉండాలి, చైతన్య మహాప్రభువుని స్మరిస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు మన యొక్క మెయిన్ వృత్తి, మనం చేయడం యాక్టివిటీ ఏంటి, కార్యం ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభువుని గురించి ఎప్పుడూ స్మరించుకుంటూ ఉండాలి. మనకి మెయిన్ కార్యం అది, మెయిన్ పని అది మనం ముఖ్యంగా మనం అదే చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా చైతన్య మహాప్రభు మన గురించి ఎప్పుడు స్మరించుకుంటూ ఉంటారు, ఎప్పుడు మన గురించి చూస్తూ ఉంటారు. So our only business is to take up to the chanting of the holy name seriously, come to this sadhu sangha regularly. సో మన యొక్క మెయిన్ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సుపరిశీలన ప్రకారం ఈ యొక్క భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఈ భక్తుల సాంగత్యంలో మనం ఎప్పుడు పాలు పంచుకుని మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. There are hundreds and thousands of pastimes by which all these were shown by Chaitanya Mahaprabhu when he was performing his leela here. సో చైతన్య మహాప్రభుకి లీలలు వేల కొలది అనంతమైన ఉన్నాయి. ఆయన ఇక్కడ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు అనంతమైన లీలలు చేశారు. సో ఈ యొక్క భూమండలం. However, today our topic is some of the teachings of Lord Chaitanya. So we are taking how important it is to chant the holy name and associate with devotees, honor only Krishna Prasada. సో ఈ యొక్క చైతన్య మహాప్రభు బోధనలు ఉపదేశాల్లో మనం ఒక టాపిక్ మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేసాం. ఈ టాపిక్ లో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పించడం, అలాగే ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much, Prabhu, for your complete capsule of entire thing. You gave very clear understanding to everyone. Thank you very much. సో మీకు ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే మీరు క్లియర్ గా అడగండి. ఇంగ్లీష్ నుంచి అడగచ్చు, లేకపోతే తెలుగులో అడగచ్చు. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం గురుజీ. ఆ హరే గురుజీ కృష్ణ. కూడా దండవత్ ప్రణామం. చాలా బాగుంది క్లాస్. So ధన్యవాదాలు. they are saying they are paying obeisances to you. They are saying that the class is very nice. మీకు ఏమన్నా సందేహాలు కానీ ఏమన్నా ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా విషయాలు ఏమైనా మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు అడగచ్చు. ఏమన్నా ఫిలాసఫికల్ డౌట్స్, లేకపోతే పాస్ట్ టైమ్స్, లేకపోతే ఇంకేమైనా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మీరు అడగచ్చు. పవన్ కుమార్ గారు, కృష్ణ సౌజన్య, సుధా గారు, కుంసి సుధా గుప్తా గారు, అరుణ్ కుమారి మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చైతన్య మహాప్రభులు ఎప్పుడు పుట్టినారు, ఎప్పుడు అంతర్ధానమైనారు? Prabhuji, they are asking Chaitanya Mahaprabhu when he appeared and when he passed, left this world. Yeah. Approximately 525 years back he appeared. 525 you said, I could not hear clearly. Yeah, I said 525 years, approximately 525 Chaitanya years. Mahaprabhu 525 సంవత్సరాల ముందు అవతరించారు. He played his leela for 48 years.
ఆయన ఈ యొక్క భూమండలంలో భూలోకంలో 88 సంవత్సరాలు లీలలు చేశారు. And he left this world, and this is only, I mean, one of the rarest, only once in a day of Brahma he comes here. ఆ తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడి నుంచి. సో ఇది బ్రహ్మ యొక్క ఒక రోజులో చాలా అరుదుగా ఒకే ఒకసారి యొక్క అవకాశం వస్తుంది. Which means what we should understand is the rarest thing that Mahaprabhu just appeared and just simply chanting the Hare Krishna Maha Mantra, following Krishna Mahaprabhu. We don't have to see much of material miseries and problems. We can go back to the spiritual world and eternally be with him and then be blissful there. సో చాలా అరుదైన విషయం ఏమిటంటే ఇందులోని చైతన్య మహాప్రభువు మనకి ఇచ్చిన హరినామ సంకీర్తనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎప్పుడు జపం చేసుకోవడం ద్వారా మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ధామానికి మనం వెళ్ళిపోగలం, ఆయనతో మనం ఉండగలం, ఆయనతో పాటు ఎప్పుడు మనం జీవించగలం. సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క చాలా అతి అరుదైన అవకాశాన్ని మనకి చైతన్య మహాప్రభు మనకి వచ్చి ఇచ్చారు. The speciality of Mahaprabhu is that he gives us the highest that one can get in the spiritual world. సో మహాప్రభు మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే అతి ఉన్నతమైన విషయాన్ని, అతి గొప్పదైన, అన్నిటికన్నా గొప్పదైన విషయాన్ని ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే అలాంటి విషయాల్ని మనకి చైతన్య మహాప్రభు మనకి ఇచ్చారు. కాబట్టి ఇది చాలా అరుదైన విషయం. And that is a speciality of Mahaprabhu. దట్ ఈజ్ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క విశిష్టత, అంటే చాలా ప్రత్యేకమైన విశిష్టత. So we should only be very serious in taking up this life very seriously and chant Hare Krishna. Remaining Krishna will take care. సో మనం చేయవలసిన మెయిన్ కర్తవ్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క విధానాన్ని, ఈ యొక్క మార్గాన్ని చాలా సీరియస్ గా, చాలా తీవ్రంగా, అంటే చాలా శ్రద్ధగా మనం విశ్వాసంతో చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మిగతావే ఆయన చూసుకుంటారు. हरि बोल प्रभु जी. हरि बोल. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. రంగ కృష్ణదాస్ ప్రభుజీ కూడా దండవత్ ప్రణామం. Hare Krishna. ప్రభుజీ యాక్చువల్ గా ఒక 500 years బ్యాక్ ప్రభుజీ వచ్చారు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు 525 years బ్యాక్. అదే 10,000 years వరకు మాత్రమే ఈ స్పిరిచువల్ వర్డ్ అనేది ఉంటుంది, తర్వాత కొంచెం డిసపియర్ అవుతుంది అని అన్నారు కదా ప్రభుజీ, అది కొంచెం మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? What actually she was asking, Lord Chaitanya came 525 years back. We heard that 10,000 years only this golden period is there. So can you explain that clearly? She was asking. So the acharyas have predicted that this golden age is just now begun, and we are fortunate to be in this golden yuga, the golden period. So మనకు ఆచార్యులు మనకి ఏం చెప్పారంటే ఈ యొక్క స్వర్ణ యుగం అనేది మొదలైంది, ఇప్పుడే జస్ట్ మొదలైంది. ఇది ఈ స్వర్ణయుగంలో మనం ఉండడం అనేది చాలా అతి శ్రేష్టమైన విషయం, చాలా అరుదైన విషయం. అది కొంతకాలం ఉంటుంది. So now last 2 years we have seen some pandemic. Last 1 month back we saw some Ukraine-Russia war. సో 2 సంవత్సరాల ముందు మనం ఇక పాండమిక్ స్టార్ట్ అయింది. లాస్ట్ మంత్ ఒక 1 month నుంచి మనం యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధాన్ని మనం చూస్తున్నాం. They are very, very troublesome. They are disturbing us. సో అది అనేక రకాల సమస్యలు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం. So these things are even bothering us. We can imagine what would be if it is after the golden period. సో ఇప్పుడే ఈ స్వర్ణయుగంలోనే ఇలాంటి సమస్యలు మనకు ఎదురవుతున్నాయంటే స్వర్ణయుగం తర్వాత మన పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా, ఎంత ఆందోళనకరంగా ఉంటుందో మనం ఒకసారి ఊహించడం. So now we should know our position, that we are very, very fortunate to get the mercy of Mahaprabhu, come in contact with the disciplic section of Mahaprabhu. సో మనం ఏమనుకోవాలి అంటే
మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురు శిష్య పరంపరలో మనం ఉండాలి. చైతన్య మహాప్రభు గురు శిష్య పరంపరలో మనం అన్ని నడిపించుకుంటూ ఉండాలి మన జీవితాన్ని. And we should not be worried what is going to be next 10,000 years. So this lifetime, today Krishna has given us this opportunity. Today I have the opportunity to associate with devotees of Mahaprabhu. So Krishna Mahaprabhu, in case, I don't know, whatever happens to me, because nobody says how long each one is going to live. సో మనం ఎంతకాలం మనం ఉంటామో మనకు తెలియదు. సో ఈ యొక్క జీవితంలోనే జన్మలోనే మనం చైతన్య మహాప్రభు మనకి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. సో ఈ యొక్క జన్మలో మనం సీరియస్ గా తీసుకుని ఈ యొక్క విషయాలు ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు మనం సీరియస్ గా తీసుకుని పూర్తి లాభాన్ని మనం పొందాలి. అంతేగాని 10,000 సంవత్సరాల వరకు మనం ఉంది కదా అని ఆలోచించడం అనేది ఇప్పుడు అంత చేయవలసిన అవసరం కాదు. We have to worry about only this moment. If I can be Krishna conscious at this moment, because acharyas, alvars, everybody is saying, we don't know what's going to happen as we progress, aged, what will happen to us, whether how much our body will cooperate, our mind will cooperate. It's all very difficult things to say. Why we talk about 10,000 years, which of course Acharya said, we should be worried about, if I be remain Krishna conscious very nicely at this moment, Krishna will take care of me. That's the faith that we should have. సో మనం ఏ విధంగా మన యొక్క మానసికంగా మనం ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలంటే 10,000 సంవత్సరాలు మనం ఏం చేస్తామని ఆలోచన కాకుండా ఈ క్షణంలో మనకి భగవంతుడి యొక్క దేవాలయం మనకి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం దొరికింది. ఈ క్షణంలోంచే ఈ క్షణాన్ని మనం వీలైనంత వరకు ఎన్నాళ్ళు మనం బతుకుతామో తెలియదు, ఎప్పుడు ఎలాంటి అవాంతరాలు మనకు వస్తాయో తెలియదు, ఎప్పుడు ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు. వల్ల ఈ క్షణంలో మనం కంప్లీట్ గా శ్రీకృష్ణుని మీద, శ్రీకృష్ణ చైతన్య శ్రీకృష్ణుని మీద పూర్తిగా మనం ఆధారపడి ఉన్నామా, శ్రీకృష్ణుని పూర్తిగా మనం స్మరిస్తూ ఈ క్షణ కృష్ణ చైతన్యంలో మనం పూర్తిగా ఉన్నామా లేదా మనం చూసుకోవాలి తప్పించి మనం ఎప్పుడో ఏదో చేస్తామని చూస్తూ ఊరుకుంటూ ఉండడం అనేది సరైన విషయం కాదు. It's fortunate that I am not in Ukraine now. సో అదృష్టవత్వం నేను యుక్రెయిన్ లో లేను. I am able to sit here peacefully, chant Hare Krishna Maha Mantra, have Krishna Prasadam. That's it. So let's be worried about this moment, and any time Krishna may call us, we will go back to Krishna to be happy with him. సో ఇప్పుడు నేను ఆనందంగా కూర్చుని ప్రసాదం తింటూ జపం చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఉన్నాను అని అనుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు అనుకుని మనం జీవితాన్ని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఏ టైంలో కృష్ణ మనం పిలవచ్చు, మనం ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ ప్రత్యక్షం మన ఇదే ఒక స్మరణలో ఉంటూ ఉంటే ఏ టైంలో కృష్ణ మనం పిలవచ్చు. ఆ విధంగా మనం కృష్ణ దగ్గరికి ఇమీడియట్ గా మనం వెళ్ళిపోతాం. We have had millions and trillions of lifetimes before. మనం ఇంతకు ఈ జన్మకు ముందు లక్షల కోట్ల కొలది జన్మలు మనం జన్మించాం. But this lifetime we have come in connection with Mahaprabhu. సో ఈ జన్మలో మనం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కనెక్షన్ మనకి దొరికింది. So we should all take advantage and go towards Mahaprabhu. సో మనందరి యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలని మనం పూర్తిగా ప్రయత్నించాలి, వెళ్ళిపోవాలి. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Thank you very much, Prabhuji. Very nicely explained. Thank you very much. ఎవరు ఇంకేదో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మధ్యలో చెప్పండి. ప్రభుజీ రోజుకి 4, 6, 8 మాలలు చేస్తుంటే అన్ని మాలలు ఒకేసారి చేయాలా కంటిన్యూస్ గా, లేకపోతే పొద్దున్న కొంచెం సాయంకాలం కొంచెం అలా మనం చేసుకోవచ్చా, విడగొట్టకుండా ఒకేసారి చేసేయాలా? సో ప్రభుజీ విఎస్ఎన్ మూర్తి గారు వాట్ ప్రభు మూర్తి వాజ్ ఆస్కింగ్, we need to do all the rounds at one time, or we can do sometime a few times in a day, like that we can do. See, he was asking. Okay, so for the day is divided into many portions. Certain portions are called very, very nice times for spiritual practices, and certain part of the day is influenced by mode of rajas and tamas. So మన యొక్క రోజు అనేది అనేక రకాల 4 రకాలుగా విభజించబడింది. కొన్ని సమయాలు కొన్ని భాగాలు సత్వగుణాలతో, కొన్ని భాగాలు రజస్సు తమ గుణాలతో ఆ సమయం
ఉంటాయి. So we can chant anytime, but preferably if we chant in the Brahma Muhurta, or according to our practical, I mean, you know your body limitation, your occupation, your situation, all that nobody, I mean, we don't know. But it's preferable to do it in the Brahma Muhurta time, because you have the power, the basic 16 rounds you have chanted during the Brahma Muhurta, and you have the mercy of Krishna, and throughout the day you can experience, and you will be handling everything in a very different, nice way. But if you have to keep the chanting for the last part of the day, it's not easy, basically. యాక్చువల్గా ఈ యొక్క జపం అనేది బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో, ఈ 16 రౌండ్లు అనేవి బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో మనం చేసినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క అనుభవం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ యొక్క 16 రౌండ్లు ఆ బ్రహ్మముహూర్త టైంలో చేసిన తర్వాత ఆ రోజుల్లో మనం చేసే అన్ని కార్యక్రమాలు మనం ఏ విధంగా మనం చేస్తాం అనేది మనకే తెలుస్తుంది. ఆ యొక్క తేడా, ఆ యొక్క వ్యత్యాసం 16 రౌండ్లు బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో చేయడం వల్ల మిగతా కార్యక్రమం ఏ విధంగా చేస్తాం అనే విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ యొక్క అది కాకుండా ఇన్ కేస్ అదే జపాన్ని మనం రాత్రి చేసుకుంటే, అది ఆ మూమెంట్ లో రాత్రి లాస్ట్ పార్షన్ ఆఫ్ డే ఆ మూమెంట్ లో మనం చేసుకుంటే ఏ విధంగా మన యాక్చువల్గా అది చెప్పబడలేదు ఆ విధంగా, బట్ చేయడానికి తప్పలేదు, చేయొచ్చు. But we are not saying, because we are not able, I'm not able to chant in the morning, so anyway I should have chanted in the morning, I will do only next morning, I will not chant today. That should not be the case. Somehow or the other we should chant, but preferable is to chant at the Brahma Muhurta or early part of the day, as early as possible. Ideal Brahma Muhurtam, if not at the earliest part of the day. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం పొద్దున్న మనం జపం చేయలేకపోయాం బ్రహ్మముహూర్త టైంలో అని చెప్పి ఆ రోజు వదిలేసి మిగతా రేపు మార్నింగ్ చేసుకుందాం, ఇంకెవాళ మార్నింగ్ చేయడానికి వీలవుదా అని అనుకోకుండా కాకుండా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, బట్ బ్రహ్మోత్తరం టైంలో చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ క్లారిఫికేషన్ వచ్చిందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు. Hare Krishna. ఈ ఏకాదశి ఇంపార్టెన్స్ కొంచెం చెప్తారా? మొదలు ఎవరెవరితో అసలు ఏకాదశి ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారు, దాని గురించి వివరాలు కొంచెం. సో మాతాజీ was asking, can you say importance of doing Ekadasi and who started Ekadasi, from whom to whom the Ekadasi Vrata started to come? He wants to know. Yeah. It is called the day of Lord Hari. సో ఏకాదశి అనేది భగవంతుడి యొక్క శ్రీహరి యొక్క దినం అని మనం చెప్పగలం. So at least once in 15 days, it is very, very important to give a maximum time for Lord Krishna. సో 15 రోజులకు ఒకసారి మనం మాక్సిమం మనకు చేయగలిగినంత వరకు మనకి కృష్ణుడి యొక్క ధ్యాసలో మనం ఎక్కువ ఉండడానికి ఏకాదశి చాలా మంచి అవకాశం. If one is able to give it every day, that's very nice, but at least once in 15 days should be the max. More quality and quantity should be given on Ekadasi. సో ప్రతిరోజు కృష్ణుడికి ఎక్కువ మనం సమయాన్ని కేటాయించడం అనేది మంచిదే, బట్ కనీసం ఎక్కువ ప్రతిరోజు మనం చేయలేకపోయినా 10 రోజులకు ఒకసారి ఎక్కువ సమయం కృష్ణుడికి కేటాయించడం అనేది చేయడానికి ఏకాదశి ఇవ్వబడింది. So there is a personification of sin. పాప పురుషుడు అనే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. So he went to the Lord, I need some place. ఆ పాప పురుషుడు భగవంతుడిని నారాయణ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు, నాకు నేను ఉండడానికి ఒక స్థలం, నాకు నివసించడానికి ఒక ప్రదేశం కావాలి అని అడిగాడు. Everyone is avoiding me. అందరూ కూడా నన్ను దూరం చేస్తున్నారు, ఎవరు దగ్గరికి తీసుకోవట్లేదు, అందరూ దూరం చేస్తున్నారు, అందుకే నాకు ఒక ప్లేస్ చూపించండి, నేను ఉండడానికి, నాకు నివసించడానికి. So I request you please give me some space. సో నేను అర్థిస్తున్నాను, నాకు ఏదో ఒక ప్రదేశాన్ని కల్పించండి, నేను అక్కడ వెళ్ళి నివసిస్తాను. So the Lord, being the master of everyone, he told the Papa Purusha, you can remain on grains on the day of Ekadashi. సో ఆ పాప పురుషుడు నారాయణ ఏం చెప్పాడంటే, ఓ పని చేయి, నువ్వు
ధాన్యాలు ఎక్కడుంటాయో ఆ ధాన్యం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆ ధాన్యం మీద వెళ్ళి నువ్వు ఆ రోజు ధాన్యంతో ఉండు, ధాన్యం మీద వెళ్ళి ధాన్యంతో కలిసి ఉండు. So he became very happy. Yeah, I got one day, once in for 2 weeks, I got one day. I'm very happy. I will give, I will rule once in 15 days. He was thinking, and then he left. సో ఈ పాపురుషుడు చాలా ఆనందంగా, ఓకే నాకు 10 రోజులకు ఒకసారి నాకు మంచి అవకాశం దొరికింది, నేను మొత్తం అందరినీ కూడా నేను కంట్రోల్ చేయగలను అని చెప్పి ఒక ఆనందంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. And then after he left, the Lord called all the devatas and said that this is the boon that I have given. So all the devotees should avoid taking grains on Ekadasi day. సో తర్వాత వెంటనే దేవతలందరినీ నారాయణ పిలిచి, ఈ విధంగా పాపురుషుడికి నేను ఈ విధంగా వరం ఇచ్చాను, సో మీరందరూ కూడా ఆ రోజు మీరు ధాన్యాలు మాత్రం తినకుండా మీరు ఉండాలి ఆ ఒక్క రోజు అని చెప్పారు. So that is why we should avoid grains on the day of Ekadasi, but we can take some fruits, milk, buttermilk and all that. Non-grains. సో అందువల్ల ధాన్యం కాకుండా మిగతావి కందమూలాలు కానీ అంటే పండ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ పాలు కానీ ఇవన్నీ మనం ఏకాదశి పూట మనం ధాన్యం కాకుండా ఇవన్నీ స్వీకరించవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఏమంటే ప్రభుజీ, మనము గురు శిష్య పరంపర మూలంగానే మనము భగవద్గీత భాగవతము అవన్నీ తెలుసుకుంటూ అలాగే వచ్చింది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉండడం వల్ల మళ్ళీ మనం ప్రపంచం మొత్తం మీద మళ్ళీ భగవద్గీతను అవన్నీ ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేయడం వల్ల అందరం తెలుసుకుంటున్నాము. అదే విధంగా ప్రభుజీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారు కూడా శ్రీమతి రాధారాణి అంతర్లీన శక్తి అంటే కృష్ణ భగవానుడు అయిన అదే రాధారాణి ఇద్దరి ఇది ఆయన అని వచ్చింది కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు అవతారాలు వచ్చినప్పుడు మనము సత్యయుగంలో మహావిష్ణువు గాను, మళ్ళీ త్రేతాయుగంలో శ్రీరాములు చంద్రుడు ఆయన ఉన్నారు, మళ్ళీ వచ్చి అదే త్రేతాయుగం అయిందే ద్వాపర యుగంలో కృష్ణ భగవానుడు. అదే విధంగా కలియుగంలో మనము చైతన్య మహాప్రభువులు వచ్చారు కదా ప్రభుజీ. అక్కడ ఎందుకు అలాగా బ్రేక్ అయింది అంటే ఈయన చైతన్య ప్రభువుల వారే శ్రీకృష్ణుడు అవతారంగా వచ్చారు కాబట్టి కలియుగం అంతా మనము ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు ఈయననే మనము ప్రార్థన చేస్తూ అట్లా ప్రతి ఇంటిలోనూ ఇప్పుడు ఎలాగా ప్రపంచమంతా మనం ఇస్కాన్ ద్వారా భగవద్గీతను చదువుతున్నాము, ఆ విధంగా ఎందుకు మనము అదే చైతన్య వారిని మనము గుర్తించలేకపోయాం ప్రభుజీ. ఆయన భగవంతుడు అనేసి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటిలో భగవంతునిగా ఆయన్నే, కలియుగం భగవంతుడు ఆయన. ఎట్లాగా ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు, త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రులు అట్లా అనుకొని ఎందుకు అట్లాగా రాలేక ఇదైంది విచ్ఛిన్నము? Yeah. So Mataji was asking why we see in the Treta Yuga and Dwapara Yuga Rama and Krishna was there, and why we don't say in Kali Yuga all the whole Kali Yuga, complete Kali Yuga, why people are doesn't know about Lord Chaitanya, why people don't know, but they know in Treta Yuga Rama is there, they know in Dwapara Krishna they know, but why they don't know about Lord Chaitanya in Kali Yuga? Many of them doesn't know about Chaitanya Mahaprabhu. Why it is like this? Yeah, Chaitanya Mahaprabhu, see, even when Rama was there, not everybody accepted Rama as the Supreme Lord Bhagavan. When Krishna was performing his pastime, there were so many demons did not accept Krishna as the Supreme Lord. And even like Kali Yuga, he is called Channa Avatar, which means he is hidden. The Shastra Bhagavatam says he is a hidden avatar. He is not. So that's on one side. So because he is a hidden avatar, not everybody will know. సో రాముడు శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో అవతరించినప్పుడు చాలా మందికి శ్రీరామచంద్రుడు భగవంతుడు తెలియదు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ద్వాపరయుగంలో అవతరించినప్పుడు చాలా మంది శ్రీకృష్ణుడు భగవాన్ తెలియదు. ఈవెన్ రాక్షసులకి దానవులకి వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అని తెలియదు. అలాగే కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు అవతరించారు. ఆయన అవతరించినప్పుడు ఆయన చిన్న అవతారం అంటే గుప్త అవతారం అని చెప్పబడింది శాస్త్రంలో. ఈ గుప్త అవతారం అంటే ఏంటంటే రహస్యం అన్నమాట, రహస్యమైన అవతారం. రామ అవతారం, కృష్ణ అవతారం రహస్యమైన అవతారం కాదు. అవి మామూలుగా
శాస్త్రంలో క్లియర్ గా అన్ని చోట్ల చెప్పబడింది. బట్ ఇది గుప్త అవతారం కింద, రహస్యమైన అవతారం కింద చెప్పబడింది శాస్త్రంలో ఈ యొక్క చైతన్య మహాప్రభు అవతారం. అందువల్ల చాలా మందికి ఈ విషయం అనేది తెలియదు. So those who have come to know about Mahaprabhu are called Bhagyavan. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఎవరైతే తెలుసుకోగలరో వాళ్ళు చాలా అదృష్టం. And we can also take some steps to make others Bhagyavan to those who have faith. సో ఎవరికైతే విశ్వాసం అనేది ఉందో భగవంతుని మీద, వాళ్ళకి మనం ఈ చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి మన యొక్క ధర్మం. So if those who are assembled here think they want to give Chaitanya Mahaprabhu to others, you can do that. You can just bring them to the respective class, and then the seniors can speak to them and make them give them some association. సో మీరు కూడా మీ యొక్క తెలిసిన వాళ్ళని క్లాసులకి వీటికి రప్పిస్తూ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క విషయాన్ని మిగతా భక్తుల్ని వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ఆ విధంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భక్తులకి తెలుసుకోవడానికి అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. Because somebody told you about Mahaprabhu, you are here today. సో మీకు ఎవరో మహాప్రభు అని చెప్పారు, మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. అలాగే but you don't know that whoever told you about Mahaprabhu, he's get multiple commission from Mahaprabhu as in the form of mercy, blessings. సో మీకు తెలియకపోవచ్చు, మీకు ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు గురించి చెప్పారో వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ రెట్లు అనుగ్రహం వాళ్ళకి లభిస్తుంది అనే విషయం. So if you introduce Mahaprabhu to 10 more people, you will get 10 times more benefit than yourself practicing. సో మీరు 10 మందికి చైతన్య మహాప్రభు గురించి మీరు చెప్పారంటే మీకు 10 రెట్లు అనేది ఎక్కువ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం మీకు దొరుకుతుంది. కాకుండా మీ అంతటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే దానికన్నా 10 రెట్లు ఎక్కువ నలుగురిని మీరు చైతన్య మహాప్రభుకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది. Your very question shows that your desire, Jivadaya, your nature, you are getting benefit of Mahaprabhu, you want to give it to others. This is very, very pleasing to Lord Chaitanya. At the same time, if we do some practical activity, bringing more people to this program or this kind of program, you will get much more. Yetama prapadyante. He will sanction that. Mahaprabhu will sanction that. So, మీ యొక్క ప్రశ్న వినగానే మీకు చైతన్య మహాప్రభు గురించి అందరికి ఇవ్వాలనే మీకు ఆశ ఉంది, కోరుకుంది. సో మీరు ఈ విధంగా అందరు 10 మంది కానీ మీరు ఇచ్చారంటే చాలా అనుగ్రహం చైతన్య మహాప్రభు డైరెక్ట్ గా మీకే దొరుకుతుంది. సో మీరు చైతన్య మహాప్రభుని అందరికి ఇవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Does it answer her, Lakshmi Hari Krishna? Yes, Prabhuji. Now clear. Yes, Prabhuji. Very clear answer. We are satisfied with your answer, sir. Prabhuji. సో నాగమణి గారు, నరేంద్ర, నీరజ మాధజీ, సాయి కిరణ్, పవన్ కుమార్ గుప్తా గారు, పవన్ కుమార్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మీరు ఏమన్నా చెప్తున్నారా? అంటే మీరు ఓపెన్ అయిందా? లేదు, పేరు చదువుతుంటే ఏమో అని అంతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇంకెవరికైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చిన్న సందేహం ఉంది ప్రభుజీ. చెప్పండి. అదే చాంటింగ్ కొంచెం పెంచుకోవడానికి ఏదైనా టిప్స్ కానీ, ఏదైనా చాంటింగ్ గ్రోత్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా టిప్ లాంటిది ఏదైనా ఉంటే కొంచెం చెప్పండి. అంటే ఎక్కువ రౌండ్ చేయడానికి, పెంచుకోవడానికి. So what you were asking, Pawan Kumar Prabhu, you were asking, is there any tips?
so that we can increase our number of rounds. So you are in mute. No, how many rounds is he chanting? హరే కృష్ణ మీరు ప్రభుజీ. ఎన్ని మాల చేస్తున్నారు? మీరు రోజు ఎన్ని మాల చేస్తున్నారు? మినిమం 3 or 4 rounds ప్రభుజీ. They are doing 4 rounds. So what is important for you is to hear more and more about the benefits of chanting. So మీరు చాంటింగ్ జపం చేయడం వల్ల వచ్చే లాభాలను మీరు ప్రయోజనాలను మీరు ముందు మీరు ఎక్కువ వినాలి. And there are books which talk about the benefits of chanting. సో చాంటింగ్ యొక్క ప్రయోజనాలు చెప్పడానికి కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి. You will be surprised that quality chanting, like it is not comparable even to Ashwamedha Yajnas. సో జపం చేయడంలోని మంచి క్వాలిటీ అంటే మంచి బాగా జపం చేయడం అనేది చాలా చక్కగా జపం చేయడం అనే లక్షణం అనేది అశ్వమేధ యజ్ఞం కన్నా ఎక్కువైనది. So you can ask your seniors to give you the extract on the importance, benefit and advantages of chanting. When you get knowledge, automatically you will get attracted to more and more quality and quantity of chanting. సో మీ యొక్క మిగతా భక్తుల దగ్గర నుంచి, మీ యొక్క సీనియర్ భక్తుల దగ్గర నుంచి మీరు జప యొక్క ప్రయోజనాలని, మీ యొక్క అర్థం నేర్చుకుని ఈ జ్ఞానాన్ని మీరు పెంచుకోవడం వల్ల మీ యొక్క జపం అనేది చాలా బాగా నాణ్యమైన ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, నాణ్యంగా మారుతుంది. And there are pastimes in Bhagavatam and the Chaitanya Leela and all that, how the devotees were benefited by chanting the Hare Krishna. హరే కృష్ణ మహామంత్రం ద్వారా ఏ విధంగా చాలా మంది భక్తులు లాభాన్ని పొందారని భాగవతంలో చాలా లీలలు ఉన్నాయి, కథలు ఉన్నాయి. You can also find out those who are already benefiting in your practical day-to-day life. So you are some in association, some devotees are there. If somebody is already chanting 16 rounds, you can find out what made them come to that level of 16 rounds. సో మీరు ఎవరైనా 16 మాలు చేసిన వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అడిగి మీరు 16 మాలు చేయడానికి ఏ విధంగా మీరు 16 చేసే పొజిషన్కి మీరు వచ్చారు అనే విషయాన్ని మీరు వాళ్ళు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. So these tips will help you to increase your chanting both qualitatively and quantitatively. ఈ విధంగా మీరు నలుగురి దగ్గర నుంచి విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు జపం అనేది మంచి బాగా చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది, తెలుస్తుంది. అలాగే ఎక్కువ రౌండ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం వస్తుంది, చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మహోదయ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఏమన్నా అడగదలుచుకున్నారా? ఏదైనా అడగచ్చు. ఎవరైనా ఉన్నారా? లేదు అంటే నమస్తే నరసింహయ్య మనం పాడదాం. పాడతారు ఎవరైనా? నమస్తే నరసింహయ్య బాగా. ఎవరు పాడతారు నమస్తే నరసింహయ్య? Ramaru Prabhu, do I have your permission to move on? I have something more to do. Is it okay? Okay, so we will. Okay, so మనందరం కూడా రంగకృష్ణ ప్రభుజీకి మన యొక్క కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ హరే కృష్ణ మంత్రం 3 సార్లు మనం చెప్దాం.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Thank you, Hare Prabhu. Hare Krishna. Please, Hare Krishna. everybody, bless everybody, all of us, so that we can do some service to ISKCON Chennai. Yeah. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Thank you. So, anyone can ask, can sing Narsima prayer? Everyone Partha? I can sing, sir, Prabhuji. Partha, Partha. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladadayine. Hiranyakasipurvakshah. Hiranyakasipurvakshah. Latankanakalaye. Ito narasimho parato narasimho. Parato Narsimha. Yat yami tato narasimha. Yato yami Narsimha. Narsimho hrudaye narsimho. Vahe Narsimha Hrudaye Narsimha. Narasimhadim sharanam prabhate. Narasimhadim Bhate. Avakara kamalavare naka adbhuta srunga Lalita hiranyakasipu tanugringa kesavadruta naravirupa Jai Jagadisha Jai Jagadisha Avakara Kamalavare Naka Adbhuta Shrunga Lalita Hiranyakashipu Tanudruta Keshavadruta Naravirupa Jagadeesha Hare Jagadeesha Hare Jaya Jagadeesha Hare Jaya Lakshmi Narsimha Jaya Narsimha Jai Lakshmi Narsimha Jai Ananta Sesh Jai Lakshmi Narsimha Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev Jaya Narasimhadev
जय अनंत शेष जय अनंत शेष जय अनंत शेष जय अनंत शेष जयानंत शेष जयानंत शेष जयानंत शेष प्रहलाद महाराज जय 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 हरि बोल 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 हरि जय बोल जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 అందరికీ వచ్చిన సో 7 గంటలకి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు పెట్టాం, ఎందుకంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే అందరికీ ఈజీ అవుతుంది తర్వాతనే. అందువల్ల థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరికీ కూడా ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే, మీ అందరికీ కూడా మెసేజ్లు పెట్టాం. అంటే మీరు చేస్తున్న జపం, మీరు చదువుతున్న బుక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వివరాలు తెలియజేయాలని ఒక లింక్ ఇచ్చాం. ఆ లింక్ లో దయచేసి అందరూ కూడా ఆ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి మాకు పంపిస్తే, ఎవరైనా ఫిల్అప్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేసి పంపిస్తే మాకు తెలుస్తుంది. పంపించండి. థ్యాంక్ యూ. ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైనా చెప్పదలుచుకున్నారా, ఏమైనా అడగదలుచుకున్నారా?
we'll wind up otherwise. ఏమీ లేదా అయితే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. వాంఛాకం పత్రభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.